So today's topic of our discussion is excretory system of Fasciola hepatica. So there is a question in your mind. Excretion. What is excretion? Excretion is nothing but the process by which waste products of metabolism are removed from the body of living things. The excretory products, excreta or wastes are removed by the process of excretion. Excretory system is the system by which the waste products of metabolism are removed from the body of living things. It's called as excretory system, isn't it? What is the importance of excretion? Excretory products are harmful or poisonous to the body and must be removed. Excretory सिस्टीम नसती तर हार्मफुल अँड पॉइझनस जे सबस्टान्सेस आहे ते बॉडीमध्येच राहिले असते, एक्सपेल्ड आउट झाले नसते. And hence the importance of excretion is the excretory products are removed which are harmful or poisonous to the body. The excretion helps to maintain water balance in the body. The water balance is maintained in our body by the process called as excretion. Excretion helps to maintain salt balance in the body. Homeostasis, it is also called as homeostasis. The salt balance in the body is maintained by the process of excretion. Waste products may interfere with normal metabolic activities of the body when not removed. आता काय, जर एक्सक्रिटरी प्रॉडक्ट जर बॉडीमधून रिमूव्ह केले नसते तर काय झालं असतं, इट मे इंटरफिअर विथ नॉर्मल मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द बॉडी. सो in today's lecture we will deal about the excretory system of Fasciola hepatica. In last lecture we have seen the digestive system of Fasciola hepatica. In today's lecture we will discuss about the excretory system. What is the excretory system in case of Fasciola hepatica? The excretory system of Fasciola hepatica is concerned with excretion as well as osmoregulation. The excretory system of Fasciola hepatica is concerned with excretion as well as osmoregulation. It consists of large number of flame cells or flame bulbs or protonephria connected with a system of excretory duct. The excretory system is protonephritic type. Protonephria है, flame cell है, which are flame bulbs, and hence the excretory system is protonephritic type in case of Fasciola hepatica. A single median longitudinal excretory duct opens posteriorly by the single excretory pore. इथे बघा, हे longitudinal excretory जे canal आहे, it opens outside by a passage called as single pore is there, called as excretory pore. A longitudinal excretory canal, it collects all the excreta or waste material from the body by this network of structure which end into the flame cells. You can see here, this is a posterior end structure of this network is the bulbi, which is known as flame cells. The network of flame cell ends into the longitudinal excretory canal. Excretory canal आहे, यामध्ये सगळं वेस्ट कलेक्ट होते आणि इट इज एक्सपेल्ड आउट बाय द पोअर कॉल्ड एज excretory pore. Then anteriorly the excretory duct branches into four trunks, two dorsal and two ventral, each of which divide repeatedly to form a smaller vessel. This smaller vessel branch repeatedly ending into flame cell. इथे बघा, इथे जे longitudinal excretory canal आहे, it divide and redivide to form network of branches in entire body. In entire body it form a network of branches, network of structure by division of longitudinal excretory canals. इथून तुम्हाला network of structure divide redivide तयार होतील आणि लास्ट ला हे it end into the flame cells, it end into the bulby structure, flame like structure which is called as flame cell. त्या flame cell मध्ये end होतात. The flame cell is modified mesenchyme cell.
फ्लेम सेल काय आहे? इट इज मॉडिफाईड मेसेनकाइमल सेल. आता फ्लेम सेलचं स्ट्रक्चर बघूया आपण. हे आहे फ्लेम सेल. बल्बी स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसत होतं, बल्बस लाईक स्ट्रक्चर. दिस इज फ्लेम सेल स्ट्रक्चर. इट हॅज न्यूक्लियस, इट हॅज सायटोप्लाझम, ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम. आता बघा, इट इज इरेग्युलर शेप. इट हॅज इरेग्युलर शेप विथ ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम अँड द न्यूक्लियस. इथे बघा, तुम्हाला सांगितलं मी इरेग्युलर शेप आहे, ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम आहे, अँड इट हॅज न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस स्ट्रक्चर. ए बंडल ऑफ फ्लॅजेला अराइज नियर द न्यूक्लियस. या न्यूक्लियसच्या जवळून हे तुम्हाला असं सिलियास खूप सारे इथून अराइज होताना दिसेल. बेझल ग्रॅन्युल पासून इकडे तुम्हाला पॅसेज होताना दिसेल. बंडल ऑफ फ्लॅजेला अराइज नियर द न्यूक्लियस. या न्यूक्लियस पासून सिलिया फ्लॅजेला हे अराइज होतात आणि इकडे स्कॅटर्ड झालेले आहेत. कुठे? सेल ल्युमेन मध्ये. The flagella are enclosed in the tunnel shaped space. हे स्पेस आहे, ट्युनेल शेप स्पेस आहे, फॉर्म बाय द एंड ऑफ कॅपिलरी. इथे हे कॅपिलरी आहे, फाईन कॅपिलरी आहे. याच्या एंड लाईक स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे, इथे ल्युमेन लाईक. इथे तुम्हाला सिलियाचे फ्लॅजेलाचे स्ट्रक्चर दिसेल. कमिंग फ्रॉम द एक्सक्रेटरी डक्ट अँड फ्लिकर कॉन्स्टंटली लाईक ए फ्लेम. हे काय आहे? ल्युमेन आहे सेलचं. इथे सिलिया हे फ्लिकर करतात, कशासारख्या? फ्लेम सारख्या. आपला दिवा जसा असतो, दिवा कसा हवा आली की फ्लेम करतो, इकडे तिकडे असा फ्लिकरिंग मुवमेंट करतो, तसे हे सिलिया इथे फ्लिकरिंग मुवमेंट करतात. हेन्स द नेम इज फ्लेम सेल. The flame cell maintains constant hydrolytic pressure by which wastes are driven into the excretory duct. इथे काय होते? फ्लेम सेल मेंटेन कॉन्स्टंट हायड्रोलायटिक प्रेशर बाय विच. फ्लेम सेल काय करते? कॉन्स्टंट हायड्रोलायटिक प्रेशर मेंटेन करते, बाय विच द वेस्ट आर ड्रिवन इनटू द एक्सक्रिटरी डक्ट. हे इथे एक्सक्रिटरी डक्ट आहे. या एक्सक्रिटरी डक्ट मध्ये एक्सक्रिटरी काय करते? हायड्रोलायटिक प्रेशरमुळे जो वेस्ट आहे ते इथे एक्सपेल्ड करतात एक्सक्रिटरी डक्ट मध्ये. The cells are scattered in the parenchyma in a definite pattern and remove metabolic waste from the nearby tissue. हे काय करतात? वेस्ट मेटाबॉलिक इथे ऍब्झॉर्ब करतात आणि इथून हे एक्सक्रिटरी डक्ट मध्ये पाठवून देतात. The flame cells supposed to be modified mesenchymal cells are numerous, irregular in shape, bulb-like bodies found distributed in the mesenchyme throughout the body of fasciola. इथे तुम्हाला इथे बघितलं आपण, throughout the body तुम्हाला फ्लेम सेल दिसत आहे. throughout the body फ्लेम सेल दिसत आहे. The distribution pattern of flame cell follow a specific pattern referred to as flame cell pattern. त्यांचा एक पॅटर्न तयार झालेला आहे, त्या पॅटर्नला काय म्हणतात? दी फ्लेम सेल पॅटर्न. The flame cells are characteristic. Each has a thin elastic wall with pseudopodia like processes, a nucleus and an intracellular cavity having many long cilia arising from the basal granule. इथे बघा, फ्लेम सेल मध्ये स्युडोपोडियल प्रोसेसेस. हा फ्लेम सेल आहे, इथे न्यूक्लियस आहे, ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम आहे, हे सेल ल्युमेन आहे, इथे हा फ्लॅजेला सिलियाचं स्ट्रक्चर आहे. देन इथे काय होत आहे? या सेल पासून स्युडोपोडिया हे स्ट्रक्चर तयार झालेले आहेत. दिस इज स्युडोपोडियल प्रोसेसेस अँड दिस एंड इनटू द एक्सक्रिटरी डक्ट. In living condition, the cilia vibrate like a flickering flame. Hence the name flame cell. तुम्हाला सांगितलंच मी, फ्लिकरिंग मुवमेंट करते. कोण करतात? सिलिया व्हायब्रेट लाईक ए फ्लिकरिंग फ्लेम. हेन्स द नेम फ्लेम सेल. त्याच्यानंतर एक्सक्रिटरी डक्ट काय आहे? There is an excretory pore at the posterior end from which arises a longitudinal excretory canal. From this arises four main branches, two dorsal and two ventral, which is subdivided into numerous small capillaries which at anastom the capillaries are continued into intracellular cavity of flame cell. The longitudinal excretory canal is non-ciliated but the capillary are lined with cilia. इथे बघा, इथे तुम्हाला सांगितलं मी एक्सक्रिटरी पोर आहे. एक्सक्रिटरी पोर एक लॉन्जिट्युडनल एक्सक्रिटरी कॅनल पासून एक पुढे एक पोर आहे, एक्सक्रिटरी पोर. दिस लॉन्जिट्युडनल एक्सक्रिटरी कॅनल हे काय करतात? इथून दोन ब्रांचेस करतात, दोन अँटेरियरला आणि दोन पोस्टेरियरला. अँड दिस काय म्हणतात त्याला? चॅनल्स डिवाइड अँड रिडिवाइड
again divide and redivide to form a fine capillaries. These fine capillaries lastly end into the structure called as phlegm cell. इथे बघा, इथे दाखवलेले आहे. इथे बघा, हे एक्सक्रेटरी कॅनल आहे. हे तुम्हाला इथे पुढे दोन एक्सक्रेटरी ट्रंक तयार करतात. मग एक्सक्रेटरी बाय fine excretory vessel, then it form a twig, then it form a capillary ducts, collecting tubules, and it lastly ends into the bulbous structure which is called as phlegm cell. Lastly it ends into the phlegm cell. कुठून जे चॅनल आहे, मेडियन लॉजिट्युडिनल चॅनल आहे, तिथून तर लास्ट पर्यंत ही नेटवर्क बघा किती मोठा आहे. इट लास्टली एंड इनटू दी बल्बी स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल. आता एक्सक्रिशनची प्रोसेस कसं आहे फॅसिओला हेपॅटिका मध्ये हे बघू आपण. द एक्सक्रिटरी वेस्ट जनरली फॅटी एसिड्स अँड अमोनिया आर डिफ्युज्ड फ्रॉम सराउंडिंग मेसेनकामा इनटू द फ्लेम cells and finally collected into their intracellular cavities. बघा काय होते, एक्सक्रिटरी वेस्ट काय आहे फॅसिओला हेपॅटिका मध्ये, जनरली फॅटी ऍसिड अँड अमोनिया which is diffused from a surrounding mesenchyme. हे सराउंडिंग जे बॉडी आहे या फॅसिओला हेपॅटिकाचा, सराउंडिंग बॉडी मधून हे डिफ्यूज होतात फॅटी ऍसिड आणि अमोनिया. कुठे डिफ्यूज होतात, into the फ्लेम सेल. सराउंडिंग मेसेनकाइम टिश्यू मधून, मेसेनकाइम एरिया मधून या ते डिफ्यूज कुठे होतात, इंटू दी फ्लेम सेल. या एंडला बल्बी स्ट्रक्चर आहेत की नाही यामध्ये ते डिफ्यूज होतात. अँड फायनली कलेक्टेड इंटू दी इंट्रासेल्युलर कॅव्हिटीज. फ्लेम सेलच्या मध्ये जे ल्युमेन आहे तिथे ते पूर्ण कलेक्ट होतात. दी व्हायब्रेटिंग मुवमेंट ऑफ सिलिया. सिलिया कुठे आहे तुम्हाला आता सांगतो डबल. हे बघा इथे सिलिया आहे. इथे तुम्ही एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रॉडक्ट कलेक्ट केलं. ह्या सिलियाच्या मुवमेंटनी एक्सक्रेटरी प्रॉडक्ट वेस्ट आहे ते मुवमेंटनी इकडे एक्सक्रेटरी डक्ट्यूल डक्ट मध्ये पास करतात. काय करतात, व्हायब्रेटिंग मुवमेंट ऑफ सिलिया कॉजेस द फ्लो ऑफ वेस्ट फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर कॅव्हिटीज ऑफ फ्लेम सेल इनटू द एक्सक्रेटरी डक्ट. एक्सक्रेटरी डक्ट मध्ये आला, देन इंटू द मेन एक्सक्रेटरी कॅनल. मग काय होते, इथे एक्सक्रेटरी डक्ट मध्ये आलं, एक्सक्रेटरी डक्ट मधून हे चाललं वेस्ट प्रॉडक्ट इकडे इकडे झाला, ट्विग मध्ये आला, एक्सक्रेटरी व्हेसल मध्ये आला, एक्सक्रेटरी ट्रंक मध्ये आला, एक्सक्रेटरी कॅनल मध्ये आला, अँड इट एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द पोअर विच इज कॉल्ड एज, इथे बघा एक्सक्रेटरी पोअर. या एक्सक्रेटरी पोअर मधून वेस्ट प्रॉडक्ट, एक्सक्रेटरी प्रॉडक्ट इज रिमूव्ड. कुठून सुरुवात झाली आहे, जे मेसेनकाइम आहे मेसेनकाइम मधून डिफ्यूज झालं फॅटी ऍसिड आणि अमोनिया. एक्सक्रेटरी प्रॉडक्ट जे आहे फॅटी ऍसिड आणि अमोनिया ते काय झाला, डिफ्यूज झाला सराउंडिंग मेसेनकाइम मधून फ्लेम सेल मध्ये. या फ्लेम सेल मध्ये इथून फ्लेम सेल मध्ये सिलिया आहे. सिलियाच्या फ्लिकरिंग मुवमेंटने ते वेस्ट प्रॉडक्ट कुठे आले, एक्सक्रेटरी डक्ट मध्ये आले. एक्सक्रेटरी डक्ट मधून ते व्हेरियस चॅनेल थ्रू कुठे चालले, या व्हेरियस चॅनेल थ्रू चालले हे एक्सक्रेटरी कॅनल मध्ये. एक्सक्रेटरी कॅनल मधून कुठे चालले ते, इट एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय द पोअर कॉल्ड एज एक्सक्रेटरी पोअर. इथे बघा हे झालंच आहे. मग such an excretory system of phlegm cells and canals or duct of various order with no internal opening and leading to excretory pore which opens to the exterior is spoken of as protonephridial system. या सिस्टीमला काय म्हणतात, मग फ्लेम सेलच्या प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टीम म्हणतात, which is excretory but its main function is to regulate amount of fluid in the animal's body. या सिस्टीमचं फंक्शन एक्सक्रिशन तर आहेच, पण त्यासोबतच शरीरामध्ये अमाऊंट ऑफ फ्लुइड हे रेग्युलेट करायचा. प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टीमचं एक्सक्रिशन ह्या तर काय म्हणतात त्याला फंक्शन आहेच, बट त्याच्या सोबतच इट ऑल्सो रेग्युलेट द अमाऊंट ऑफ फ्लुइड